આ ક્યાંનો ફોટો છે? શ્રી સદગુરુદેવ સ્તુતિ. આ ખ્યાલ નથી આવ્યો. અમે જોયો છે, ક્યાંક જોયો છે. જોઈને કહીશ પછી. ઓકે. શ્રી સદગુરુદેવ સ્તુતિ. સંસાર સાગર તારવા જીનવાણી છે નૌકા ભલી, જ્ઞાની સુકાની મળ્યા વિનાએ નાવ પણ તારે નહીં. આ કાળમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુકાની બહુ બહુ દોયનો, મુજ પુણ્ય રાશિ પડ્યો ગુરુ કહાન તું નાવિક મળ્યો. અહો ભક્ત ચિતાત્માના સિમંદર વિરકુંદના, બાહ્યંતર વિભવો તારા, તારે નાવ મુમુક્ષુના, સદા દ્રષ્ટિ તારી વિમળ નિજ ચૈતન્ય નિરકે, અનેક નપ્તિ માહી દરવ ગુણ પર્યાય વિલસે, નિજાલંબી ભાવે પરિણતિ સ્વરૂપે જય ભળે, નિમિત્તો વ્યવહારો ચિદ ઘન વિષેકા ન મળે. ઇન્દુબેન, મંજુબેન. મંજુબેન બોલો. સત સત જ્ઞાન દાદા બાકે ને વજ્રવા છૂટે જેવ ધ્વજળકે પરદ્રવ્યના છૂટો, રાગ દે શરુચે ન વનવળે, ભાવેન્દ્રિમાં અંશમાં ટંકોત્કીર્ણકમ અજ્ઞાન મહિમા હૃદય રહે સર્વદા. નિત્યે સુધા ચરણ ચંદ્ર તને નમો, કરુણાયકા રણ સમુદ્ર તને નમો, હે જ્ઞાન પોષક સુમેઘ તને નમો, આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમો, આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમો. ઊંડી ઊંડી ઊંડેથી સુખ નિધિ સતના વાયુની તે વહંતી, વાણી ચિન્મૂર્તિ તારી પુરનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી, ભાવોંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી, કોઈનું રત્ન પામું મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી, કોઈનું રત્ન પામું
મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી. ચલો આજે આપણે 37 ગાથા લેવાની છે, પૂરી કરવાની છે અને પછી બીજી આવશે. ઓકે. વીસ સંવત 2504 આસો સુદ 11 ગુરુવાર તારીખ 12/10/78 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં જીવ અજીવ અધિકારની ગાથા 37 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. શ્રી સમયસાર શાસ્ત્ર પરના 19 વખતના સરળ પ્રવચન નંબર 106. નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહી સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહી સૌ આયર્યાન નમો લોહી સૌ જયનમ નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવર્તી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિન કામદમ ઔષધો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગોતમોહિ મંગળમ કુરુકુંડારી વિજેન્દ્ર મોસ મંગળમ નમઃ સ્વાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તિ સ્વાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિદાતા. 37 ગાથા સમયસાર. टीका. अपने निज रस से जो प्रकट हुई, क्या कहते हैं कि आत्मा जी चैतन शक्ति, चैतन लोक, उसमें से अपनी योग्यता से निज रस से सम्यक ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई. सावित्री गाथा है न छेल्ली. अपने निज रस से जो प्रकट हुई, कौन? प्रसन्न चिन्ह मात्र शक्ति. हाँ, भगवान आत्मा चैतन ज्योत એને આશ્રયથી પર્યાયમાં અવસ્થામાં ચૈતન શક્તિની વ્યક્તતા પ્રગટ થઈ અને ચૈતન શક્તિ કહેવાય. ચૈતન સ્વરૂપ ભગવાન એમાંથી अपना रसी अपनी शक्ति से अपना अवलंबन से अपने से सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, जिसका विस्तार अनिवार्य है. जे ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई उसका विस्तार अनिवार्य है, विशाल है. ज्ञान की दिशा विशाल है. तथा समस्त पदार्थों को ग्रसित करने का जिसका स्वभाव है. भगवान आत्मा अपना ज्ञान न्यायिक स्वरूप उसकी दृष्टि करके जो पर्याय में सम्यक ज्ञान की धारा प्रकट हुई, इसकी शक्ति कितनी है? समस्त पदार्थों ग्रसित करने का स्वभाव है. अपने अलावा सब पदार्थ अनंत सिद्धो, अनंत निगोद का जीव, अनंत परमाणु, असंख्य कालाणु, धर्मा धर्मा से आकाश, इस सब जीव पदार्थ को जानने की, ग्रसित करने की शक्ति है, ग्रहण करने की शक्ति है, उसका ज्ञान ग्रहण करने की शक्ति है. हरी बात है. समस्त पदार्थ को ग्रसित करने का, वो ग्रसित कौड़ियों के जाते हैं नदियां, कवल. है ग्रास. आखिर की गाथा है ना 38. ये भावेंद्रिय है
एक एक विषय को जानता है तो खंड खंड ज्ञान है। ये तो अज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं। भगवान आत्मा चैतन्य स्वभाव नो प्रवाह दूर ध्रुव सागर, उसका आश्रय से दृष्टि से उसको अपना जाना तो अपनी पर्याय में ज्ञान की धारा शुद्ध पर्याय इतनी प्रकट हुई कि सारा लोकालोक को ग्रसित कौड़ कर जाए ऐसी शक्ति प्रकट हुई। अरे आई बात है, सब ज्ञेय को ज्ञान की प्रकट पर्याय सम्यक ज्ञान सबको कवर करी जाए, ग्रासित करी जाए, ऐसी शक्ति है। ऐसी प्रचंड चिन्ह मात्र शक्ति, ऐसी प्रचंड उग्र चिन्ह मात्र शक्ति पर्याय में हो। राग नहीं, ये चैतन्य मात्र शक्ति की प्रकटता कहने बात से प्रभु जीव आत्मा इसमें जाना कि जिसने आत्मा ज्ञायक स्वरूप है, ये ऊपर दृष्टि लगाकर आत्मा का अनुभव किया तो पर्याय में अवस्था में इतनी शक्ति ज्ञान की प्रकट हुई कि सारा अनंत पदार्थ को ग्रसित करी नाखे जानी ले, ऐसी शक्ति है। शरीर वाणी मन आदि पर पदार्थ, देव गुरु शास्त्र पर पदार्थ, लोकालोक अपने ज्ञान का पर्याय सिवाय जितनी चीज है सब, उसको तो ज्ञेय या ज्ञान जानने की शक्ति है ज्ञेय को। ये ज्ञेय मेरा है ऐसी उसमें है नहीं। अरे देव गुरु ने शास्त्र पण मेरा है ऐसी ज्ञान पर्याय में उसका है नहीं। वो तो भगवान आत्मा अनंत 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 ज्ञान का सागर प्रभु, ये जब अपना स्वरूप का अनुभव हुआ आत्मा का, तो पर्याय में ज्ञान दशा ऐसी प्रकट हुई, इसको आत्मा ये पर्याय में समस्त पदार्थ को जानने की, ग्रसित करने की, ग्वलित करने की शक्ति है। जीणी वाल बहु भाई, जगत ने निवृत्ति नहीं અને આખું તત્વ નિવૃત્તમય તત્વ હે। के जाने से मानो अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हो। क्या कहते हैं, ये छद्मस का ज्ञान का पर्याय, सम्यक दृष्टि के ज्ञान की पर्याय, धर्मी सम्यक दृष्टि हुआ, चैतन्य स्वरूप पूर्णानंद में हूँ ऐसा भान होकर पर्याय में जो सम्यक ज्ञान हुआ, इसकी ऐसी ताकत है कि अत्यंत अंतर्मग्न हुआ, जाने सब पदार्थ अंतर घुस गया हो, अंतर्मग्न हो रहा। अपनी पर्याय में ऐसा जानने में आया कि जाने ये चीज अपने में आ गई हो, ये चीज आती नहीं, वो चीज संबंधी अपना ज्ञान अपने में हुआ, उसमें जानने में आता। यार ये आ कोई बातों से
अत्यंत अंतर्मग्न हो रहा, देखो भाषा, मानो का अत्यंत अंतर्मग्न भगवान ज्ञान स्वरूप, जेम अरीसा में सामी चीज हो तो उसका प्रतिबिंब पड़ते हैं ना, ये प्रतिबिंब चीज की चीज नहीं, ये तो अरीसा की स्वच्छता है, ये स्वच्छता है, पर ये स्वच्छता में जाने पर चीज पैसी हो ऐसे दिखते हैं, ऐसे भगवान आत्मा, एक और राम न एक और गाम, एक और भगवान आत्मा का सम्यक ज्ञान जहां हुआ तो ये पर्याय में सारा लोकालोक अनंत केवलियों ने अनंत सिद्धो, जिसमें अंतर्मग्न उसका ज्ञान हो गया तो अंतर्मग्न हो गया, ऐसे दिखते हैं, कहते हैं। दीराना काम है भाई। हाँ, ये चैतन्य लोक जिसमें अनंत अनंत गुण शक्ति पड़ी है, उसमें से एक ज्ञान, ये ज्ञायक का ज्ञान, स्वरूप का ज्ञान ऐसा पर्याय में प्रकट हुआ कि जिसमें लोकालोक अन्य पदार्थ जाने निमग्न हो गया हो, उसका ज्ञान हुआ है, ये जाने अंदर निमग्न हुआ है, ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हो। हरीसा में जब अग्नि ने सामे सर्प होने दिखते हैं, ये जाने अंदर ये चीज अंदर है, ऐसे लगे, है नहीं, है तो ये ईसा की स्वच्छता। ऐसे भगवान आत्मा अपने ज्ञान की सम्यक पर्याय की स्वच्छता में लोकालोक अनंत जो जाने के अंतर्मग्न हो गया, उसका ज्ञान हुआ तो जाने अंतर्मग्न हुआ। ये बात से एक ज्ञान की सम्यक पर्याय स्व को जाने, गुण को जाने, लोकालों को जाने, अनंत पर्याय को जाने, जाने एक समय की पर्याय सर्वस्व हो। समझ में आया? ये एक समय की पर्याय ज्ञान की सम्यक जाने ही सर्वस्व हो, लोकालोक को जाने, द्रव्य को जाने, गुण को जाने, प्रिया एक समय की पर्याय में एना उपयोग में लोकालोक जाने अंतर्मग्न हो गया हो, जाने कोल हो गया हो, कोड़िया कर लिया, बाकी पर मौत रहा। ये सब तो जाना, पर कवल में कवल छोटा और मोटा पड़ा। ऐसी ज्ञान की पर्याय की इतनी ताकत कि लोकालोक जाने तो कवल कवल हो गया। इतनी अनुगुणा हो तो पण जानी सके ऐसी ताकत है। कवल किया ना, प्रभु तेरी पर द्रव्य गुण की तो बात क्या करना। भगवान विनायक स्वभाव, आप उसका गुण ज्ञान आदि उसकी तो क्या बात करना प्रभु, वाह। पर उसका ज्ञान हुआ, ये ज्ञान की पर्याय में इतनी ताकत है कि सारा आत्मा तो जानने में आया, पर ये पर्याय
भिन्न जी पदार्थ अनंत है। अनंत सिद्धो अनंत निगोदना जीव जिसकी संख्या पार नहीं। ये संख्या ने ना गुणनी संख्या नो पार नहीं। सब ज्ञान के एक समय के उपयोग में ये सब जानने में आ गया है। कौड़ हो गया, जाने लोकालोक ज्ञान में अंतर्मग्न हो गया। આવી વાત છે। सम्यक दृष्टि का ज्ञान, स्वरूप की प्रतीति, अखंडानंद रूप, એની આગળ આ सब પદાર્થો તુચ્છ है। ये सब पदार्थ अपना ज्ञान की पर्याय में ऐसे जानने में आता है कि जाने क्रोड़ हो गया, जाने सब अंतर्मग्न गया हो गया। मैं यही एक हूं। हम एक वचन आगावशे चलो आरती मावशन। ज्ञान में तदाकार डूब रहे हो, इस प्रकार आत्मा में प्रकाशमान देखो। चित शक्ति की तो पण या प्रकाशमान पर्याय में लेना। आत्मा में प्रकाशमान या धर्मास्थि, धर्मास्थि का है ना, 14 ब्रह्मांड में एक धर्मास्थि दृढ़ तत्व है कि जड़ चैतन गति करे तो उसमें निमित्त कहने में आता है। ये धर्मास्थि का कहीं घुस गई है, यहाँ उसका ज्ञान आ गया। ज्ञेय है ना, तो अपना ज्ञान की पर्याय में धर्मास्थि का ज्ञान हो गया। समझ में आया? अंदर अंदर धर्मास्थि नाम का पदार्थ है। तो यहाँ आत्मा ज्ञायक स्वरूप का जहाँ ज्ञान हुआ, तो ये ज्ञान की पर्याय में धर्मास्थि का ज्ञेय है, उसका ज्ञान हुआ तो धर्मास्थि का एक पदार्थ जाने अंदर आ गया, अंदर मग्न हो गया, उसका ज्ञान है। अनेक धर्मास्थि कहे में पण अनंत गुण, अनंत अनंत गुण, अनंत अनंत गुण, ये सब जाने ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय होकर आ गया। एम धर्मास्थि। धर्म एक द्रव्य है, जीवन जड़ गति करता थीर रहे तो थीर में निमित्त एक धर्मास्थि नाम का तत्व है। ये तत्व पर सम्यक न्यायिक स्वभाव का ज्ञान हुआ तो एक न्यायिक पर्याय में अधर्म तत्व का जाने घुस गई अंदर, उसका ज्ञान हुआ। न्यायक ने ज्ञेय मां संबंध में ज्ञेय का ज्ञान हुआ। આવી વાત છે। आकाश, ओहो आकाश जिसका अंत नहीं, माने जिसका गुण का भी अंत नहीं। ऐसा आकाश नाम का द्रव्य ज्ञायक स्वभाव का ज्ञान होने में, ये पर्याय में ये आकाश का ज्ञान हो गया।
समझ में आया? एक आकाश में अनंत 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 प्रदेश जिसका अंत नहीं, और एक आकाश में अनंत गुण जिसका अंत नहीं। ये आकाश नाम का पदार्थ, आहा, भगवान ज्ञायक स्वभाव का ज्ञान हुआ, उसमें ये आकाश का ज्ञान हो गया। क्योंकि पर्याय का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है, अपने से ये पर का प्रकाशक अपने से है। ये पर है तो जाना ऐसा ही नहीं। આજે છે ને અમારે બીજા ડિસ્કશન થતું હતું સવારે અમારો જે ક્લાસ છે ને હા. એમાં એ વાત આવી કે કોઈ પણ જીવ હોય, હા. કેવળ જ્ઞાની હોય કે નિગોદ નો હોય, હા. બધાને આખા વિશ્વનો એના જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસ થાય છે કે નહીં? થાય છે. કેવળ જ્ઞાની તો થાય જ છે, કેવળ જ્ઞાનીને, પણ આપણા શ્રુતજ્ઞાની વાળાઓને એટલે આપણા નાના જીવોને ઇન્ક્લુડિંગ નિગોદનો જીવ એને થાય છે કે કારણ કે હા થાય છે, બરાબર થાય. નહીં બરાબર છે. મેં કીધું એ કારણ કે પ્રમાણે સ્વભાવ છે, એ તો સ્વભાવ છે. હા પછી સ્વભાવ. એમાંથી જાણે કેટલું એ પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે જાણે, બરાબર પણ પ્રતિભાસ તો થાય. ઓકે હા મેં કીધું પણ મેં કીધું I want to make sure that is correct. ઓકે अपना ज्ञाय की भगवान चैतन्य स्वरूप रूप एकलो चैतन्य लोक, आहा, उसका जहाँ लुकंती ज्ञान हुआ, एक ज्ञान में इतनी ताकत है कि आकाश में पदार्थ का क्षेत्र का अंत नहीं, गुण का अंत नहीं, उसका भी ज्ञान हो गया। ये आ तो जी मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय नहीं बात चलती है। આમાં ઇન્ડાયરેક્ટ परोक्ष भले हो, સમ્યક જ્ઞાની હોય કે નહીં, અહીંયા તો સમ્યક જ્ઞાનીની વાત કરી. હા. મતિશ્રુતમાં બધાને જણાય છે, એમ મતિશ્રુતમાં પરોક્ષ જણાય. પણ આપણું લક્ષ ત્યાં નથી એમ, હા આપણું લક્ષ ત્યાં નથી એમ. હા હા, તો આવ્યું ને જો એક મિનિટ પહેલા મતિશ્રુતમાં આવ્યું ને હમ. બધાને જણાય છે, 21. પણ આપણું લક્ષ નથી. લક્ષ का अंत આપણે नहीं, હજી ભાવશ્રુત उसका भी ज्ञान हो गया। આપણે ભાવશ્રુત કેમ છે? ये आ तो अच्छा। अभी मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय नहीं बात चलती है। परोक्ष भले हो, पर जानवानी शक्ति उसमें अपने में होगी। परोक्ष में प्रत्यक्ष में इतना फेर है, पर है बराबर जीवों केवड़ी जान देखते हैं, इतना स्वरूप ज्ञानी जानते हैं। बराबर। જેનામાં જ્ઞેય શક્તિ છે, એટલે કે જે જણાઈ શકે છે એ બધું જણાય છે એમ. દરેકે દરેક પદાર્થની જ્ઞેય શક્તિ છે ને, હા. એક શક્તિ પ્રકાશે છે દરેકે દરેક જ્ઞેયની, 6 દ્રવ્યોની. હમ. બધા આકાશના અનંત પ્રદેશ કીધા ને એ બધા they all have જ્ઞેય શક્તિ. બરાબર છે. એટલે બરાબર મેચ થાય છે ને, જ્ઞાનમાં જાણવાની શક્તિ છે, જ્ઞેયમાં જણાવવાની શક્તિ છે, એટલે બંનેનો સુમેળ છે એટલે જાણે છે. બ્રહ્મત્વ ગુણ છે ને. હા ઓકે આપણે એને વિશે નથી બનાવતા એમ. હા જેના દ્રવ્યગુણનો તો પાર नहीं शक्तियों भगवान आत्मा, पर जिसका ज्ञान हुआ है ज्ञेय 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 बनाकर
स्व को ज्ञेय बनाकर ज्ञान हुआ सम्यक, उसमें पर ज्ञेय का ज्ञान ऐसा आ गया जाने अंतर्मग्न हो गया हो। આવો માર્ગ છે। આકાશ આવ્યો ને, કાળ અસંખ્ય કાળાણુ છે, એક એક અણુ કાળાણુ में અનંત અનંત ગુણ છે। એ અસંખ્ય કાળાણુઓ સંખ્યાએ અસંખ્ય છે, પણ એના ગુણની સંખ્યાએ અપાર છે। ऐसा काल पदार्थ का भी हो प्रभु, तेरी ज्ञान पर्याय स्व के जानने में आया तो सुपर प्रकाश की पर्याय हुई, उसमें काल का ज्ञान आ गया। वास्तविक ज्ञान है काल है, औपचारिक श्वेतांबर कहते हैं, झूठ है। हाँ, काल नामना पदार्थ असंख्य नित्यानित्य है, पर्याय से अनित्य है, वस्तु से नित्य है काल। ये काल में अनंत अनंत गुण है। जितना गुण भगवान आत्मा में है, जितना आकाश में है गुण, इतना ही कालाणु में गुण है। अरे हाँ, ये असंख्य कालाणु अपना स्वरूप का ज्ञान हुआ स्व प्रकाश पर्याय में। स्व को तो जानते हैं, तब तो पर प्रकाश का ज्ञान यथार्थ हुआ। हाँ, उद्गल आत्मा की अनंत संख्या से उज्जवल की परमाणु अनंत गुण है। ये अनंत गुणा परमाणु અને एक एक परमाणु में आत्मा में जितना गुण इतना गुण उसमें जड़ में है। एक एक परमाणु में ऐसा अनंत परमाणु जो आत्मा की संख्या अनंत से अनंत गुणा है, ऐसा पुद्गल का ज्ञान की पर्याय हो प्रभु। तेरी शक्ति का जहाँ ज्ञान हुआ, ये विनायक का ज्ञान हुआ, स्वद्रव्य का ज्ञान हुआ, तो ये पर्याय में ऐसा असंख्य अनंत अनंत पुद्गल ना परमाणु ने, ये परमाणु में अनंत गुण सबका ज्ञान हो गया। आखिरी बात है प्रभु, सारा द्रव्य नहीं तो शू के ना, पर ये द्रव्य गुण का ज्ञान हुआ, ये पर्याय में इतनी ताकत है। जाने की पर्याय एक ज वस्तु हो बस, एवं सवाल का ज्ञान ऐसी सम्यक ज्ञान स्वज्ञायक का ज्ञान होने से पर का ज्ञेय का ज्ञान अंदर आ गया। हाँ, समझाई से जाए वातों बापा, भगवंत तारी वातों जुड़ी से भाई। आ બહારની ચીજો ભબકા લાગે એ તો બધા જડ છે, સ્થૂળ છે। એ બધા પદાર્થ જડ છે, એનું અહીંયા જ્ઞાન આ ગયા એમ કહેતે। એ સંબંધીનું પોતાનું જ્ઞાન પોતામાં આવી ગયું એનું બધાનું। તેથી કહ્યું ને જાણે ये पदार्थों जाने घुस गया, पदार्थ आया है नहीं, पर पदार्थ संबंधी जो ज्ञान अपना ज्ञान है उसमें जानने में आ गया। अरे आगे बात
ભાવેન્દ્રિયના ખંડ ખંડ જ્ઞાન ये अज्ञान है। हाँ 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 हाँ। એમાં એ જ્ઞાનમાં સ્વને જાણने की ताकत नहीं, फक्त पर जाना खंड खंड ज्ञान में। हाँ 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 हाँ। ये खंड खंड ज्ञान परवश है, दुख रूप है। हाँ हाँ। और भगवान आत्मा ज्ञायक का ज्ञान पूर्ण है, स्ववश है, सुखरूप है। हाँ 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 हाँ। चैतन्य ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा, उसका ज्ञान होने से એ દ્રવ્ય જો અહીંયા આવ્યું ને ભાવેન્દ્રિય તો ખંડ ખંડ જ્ઞાન છે, એ અજ્ઞાન છે. હા. એમાં જ્ઞાનમાં સ્વને જાણने की ताकत नहीं है, फक्त पर जाना खंड खंड ज्ञान में. ये खंड खंड ज्ञान इंद्रिय परवश है, ज्ञान છે. दुख रूप है. અને ભગવાન આત્મા इंद्रिय ज्ञान છે. न्याय का ज्ञान पूर्ण है, स्ववश है, सुखरूप है. તો આપણે જે વાત કરી પ્રતિભાસ થાય છે આખા વિશ્વનો, એ કયા જ્ઞાનમાં થાય છે? એ તો અતિન્દ્રિયમાં જ થાય છે ને. હમ. પ્રતિભાસ તો થાય, એમાં કઈક જ્ઞાની અજ્ઞાનીની જરૂર નથી, સ્વભાવથી જ થાય. અચ્છા, એટલે આપણે નિગોદનો જીવ છે એને પણ એના અતિન્દ્રિય જ્ઞાનમાં થાય. થાય છે આપણે? એને પ્રતિભાસ અતિન્દ્રિય જ્ઞાનમાં જ થાય ને. એ જ જ્ઞાન છે ને, પેલું તો ક્યાં જ્ઞાન જ છે, સમ્યક જ્ઞાન એ જ છે ને. અચ્છા, તો આપણે કહીએ કે જે સ્વપ્નનો પ્રતિભાસ થાય છે આબાલ ગોપાલ ને, એ બધા એના અતિન્દ્રિય જ્ઞાનમાં થાય છે, બરાબર? હા, કારણ કે જ્ઞાન ત્યાં જ છે ને. ઉપર તો આ ભાવેન્દ્રિય ને એ તો બધું અજ્ઞાન છે બધું, ખંડ ખંડ Okay. જ્ઞાન છે. હું તો અખંડ છું. ઓકે, સ્વચ્છતા ત્યાં જ છે ને, જ્ઞાનમાં જ છે ને. બરાબર. ઉપયોગ એટલે લક્ષણે અંદર. અતિન્દ્રિય જ્ઞાની વાત છે ટૂંકમાં. How to bridge that gap? શ્રીમદે કહ્યું ને કે જે આપણું જે જ્ઞાન ભવહેતુ રૂપ છે, જે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે એ ભવહેતુ રૂપ છે, હા. એને આપણે કન્વર્ટ કરવું જ્યોતિર્ય જ્ઞાનમાં. એટલે આપણે સમય દર્શન થાય ત્યારે કન્વર્ટ, એટલે સમય દર્શન કરવું એટલે હા, બરાબર. હા. એટલે કે તિકાળીમાં આત્મામાં હમપણું સ્થાપવું, એટલે જ્ઞાન વિલ કન્વર્ટ. ને પછી એને જાણ્યા કરો તો કેવું જ્ઞાન થાય? તમે કહ્યું કે જ્ઞાનમાં જ્ઞાન અટક્યું, કેવું જ્ઞાન થયું? કાલે તમારી ચર્ચા હતી ને રજની, ભૂતાર્થથી જાણેલની. એટલે હા. ભૂતાર્થથી જાણે એટલે કે નિશ્ચયથી, એટલે કે અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી જાણો તો ત્યાં તો બધું જ્ઞાન જ છે. તો એ સમ્યક દર્શન જ છે. એટલે સીધું ને છટ જ છે. ભૂતાર્થ શબ્દ આવ્યો, ભૂતાર્થ એટલે સમ્યક પ્રકારે, સમ્યક પ્રકાર એટલે અતિન્દ્રિય જ્ઞાનથી જાણો તો ત્યાં સમ્યક દર્શન જ છે. અને બીજું ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં તો પર્યાય છે જ નહીં. એટલે પર્યાય, અને આ બધી પર્યાયો છે, નવે તત્વ છે એ પર્યાયો છે. ત્રિકાળીમાં પર્યાય છે જ નહીં, એટલે એનો સવાલ જ નથી. એટલે સીધું આ કાલે બધું મગજને વધારે કસવું પડે એવું હતું. લાલચંદ મેન બધું આવતું હતું ને એમાં, એટલે હા, એટલે બધી રીતે સાબિત કર્યું. એટલે પણ આ સીધું ચાલે તો આપણને ફાવે, ઓલું કસવું પડે તો જરા વિચારવું પડે. એનું જરા સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બ્રેકડાઉન જોઈએ. કારણ કે એમની ભાષા અઘરી પડે. स्वभाव का ज्ञान होने से શાંતિથી ये ज्ञान की पर्याय में अनंत 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 शरीरों, अनंत निगूद ना जीव ने एक निगूद ने बिब्बे शरीर
તેજસ કાળમાં અંગુરના અસિંગ ભાગમાં અનંત આત્માઓ એક એક આત્મામાં તેજસ કાળનું શરીર, એક એક તેજસ કાળના શરીરમાં અનંતા ખંડો, એક એક ખંડમાં અનંત પરમાણુ, એક એક પરમાણુમાં અનંત ગુણાગુણ. હા 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 એ સર્વજ્ઞ શિવાય આ કોણ કે? અને ये तेरा स्वभाव ऐसा है कि भगवान तू ज्ञाता दृष्टा है ने, तेरी चीज तो ज्ञाता दृष्टा प्रभु है ने, ते ज्ञाता दृष्टा का ज्ञान हुआ. स्वस्वरूप का ज्ञान हुआ. ये ज्ञान की पर्याय में परस जितना गिने हुए गुण है सबका ज्ञान आ जाता है. हाँ 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 જેણી ગાથા બહુ જ બાપા. વસ્તુથી ત્યાં છે. એ પરમાણુમાં તો અનંતા લાડવા, અનંતા મિશ્રુદ, અનંતા રસગુલ્લા આદि परमाणु पिंड है. अनंता रजकण नो पिंड शरीर है. अनंता रजकण नो पिंड कार्बन में तेजस शरीर है. एक एक रुपया ની पाई में अनंत परमाणु है. नोट अनंत परमाणु ना खंड है. इसमें अनंत परमाणु है. एक एक परमाणु गुण है. सब पुद्गल का ज्ञान. भगवान आत्मा, उसका ज्ञान होने से स्वलक्ष में से ज्ञान आया. तो ये ज्ञान की पर्याय में अनंता खंडो और शरीर आदि का ज्ञान हो जाता है. मेरा है ऐसा उसमें है नहीं. આવું છે પ્રભુ. તેરા દ્રવ્યની તો શું કહેવું, ગુણનું શું કહેવું, પણ એની એક જ્ઞાનની એક પર્યાયની વાત આવી. ભલે ઉપયોગ અસંગ સમય લાગુ પડે પણ એની એક પર્યાયમાં જ બધું છે. આવું જ્ઞાન થાય ત્યાં ભેગું આનંદ હોય છે. એ જ્ઞાન થતા સ્વવશતા હોય છે. એ જ્ઞાન હોતા નિરાલંબી પ્રણતિ પ્રગટ થતા અનંતા અનંતા પરમાણુ, આખો લોક પરમાણુથી ઠાંસીને ભર્યો છે. આ અંગુરના સિંહ ભાગમાં અનંતા ખંડ છે. એક એક ખંડમાં અનંતા પરમાણુ છે. એક એક પરમાણુમાં અનંતા ગુણ છે. અનંતા ગુણની અનંતી પર્યાય છે. એ પૂર્ગલ હે. ये सबका ज्ञान प्रभु, तेरा ज्ञान होने से कितनी ताकतें दे तो पर का ज्ञान तो अनंत देर किया के. ये वास्तविक ज्ञान ही नहीं. समझ में आया? पुद्गल में क्या बाकी रहा? फर्नीचर ने, मकानों, महल ने, अनंत अनंत पैसा ना रुपया ने, ये तो ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई थे. वहां जानने में आ गए बस. मालिक ढूंढे नहीं, मालिक माने अज्ञानी मूड है.
સ્વર્ગની નો માલિક મને મૂંડ હે હા स्वर्गनी नो मालिक हुआ अपना चैतन ज्योत ज्ञान का परिपूर्ण भंडार ऐसा तो आनंद गुण प्रभु में ऐसा विनायक चैतन एना आश्रय एने लक्ष्य જે જ્ઞાન દિશા થઈ हुई ये ज्ञान में अनंता पुद्गलो ने अड्या विना स्पर्शा विना ये अनंता पुद्गल में वर्तमान ज्ञान की पर्याय प्रवेश કર્યા વિના ये बड़ो भाव सराव्यो अरे भगवान वेदांति पूछो ચોરાશ રાણ પર અરે ભગવાન એમ નથી કીધું ભાઈ એટલે અનંત માનવું છે ને એક એટલે બધું પેઠો ત્યારે એક થઈ જાય અરે એમ નથી ભાઈ વેદાંતિ પર્યાય માની નથી નિશ્ચયાભાસી મિથ્યા દ્રષ્ટિ है भले आत्मानी बातों करे यहाँ तो भगवान विनायक नो पिंड प्रभु एना स्वलक्ष्य जे ज्ञान थयुं ते ज्ञाननी पर्यायमां आत्मनी ताकात के अनंता 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 द्रव्यो અને એક એક દ્રવ્યમાં અનંતા 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 અનંતના એટલા ગુણો એને પેઠા વિના એને અડ્યા વિના અથવા એનું અસ્તિત્વ છે માટે જ્ઞાન થાય છે એમ પણ નહીં જ્ઞાનની સમયની पर्याय जितनी ताकत वाली है अपनी पर्याय का अस्तित्व इतना है अरे આવી તત્વની વાત મૂકી દઈને બહારમાં વ્રત ક્રિયા એમાં ધર્મ માન્યો અજ્ઞાની એમ મરી રખડી મરે છે આ બધું ભાવશ્રુત જ્ઞાનની વાત છે ને શું આ બધી ભાવશ્રુત જ્ઞાનની વાત છે ને કેવળ જ્ઞાન નથી અત્યારે ભાવશ્રુતની વાત જણાય છે બધું પણ જાણી કેટલું શકીએ જણાય છે બધું ભાવશ્રુતમાં હા આપણે જાણી આપણી યોગ્યતા પ્રમાણે જાણી શકીએ આપણા ઉઘાડ પ્રમાણે આપણે સમ્યક બધું દર્શન જાણીએ છીએ, હોવું જોઈએ. પણ સમ્યક દર્શન પહેલા તો કઈ દેખાવાનો સવાલ નથી. પહેલા સમ્યક દર્શન તો હોવું જોઈએ. દર્શન થાય ભાવશ્રુત જ્ઞાન એટલે સમ્યક દર્શન એટલે સમ્યક હા દર્શન ભાવશ્રુત એટલે આપણે તો પરમાંથી હજી પરને બંધ જોવાનું કરીએ, પરને જોવાની આંખ બિલકુલ બંધ કરો, પર્યાયની પરિણામ જ સામુ ન જોવો, પર્યાય જ નથી, ત્યાર પછી જ બધું તમને કામ આવશે. પછી પુરુષાર્થ લગાડવાનો છે ને એ હજી આપણે લાગ્યો નથી. અને આપણે આ જણાય ખરું પણ જણાવવા માટેની આપણી જે કંઈ બંધ કરવું જોઈએ એ જોવાનું બંધ નથી કર્યું. આપણો વળાંક જ આપણો હજી પર બાજુ જ છે. અને આટલું બધું એનો મહિમા સાંભળીએ છીએ ત્યારે તો એમ થાય જ છે કે આપણે ખરેખર આ બધું જાણ્યા વગરના બેઠા. અને આમ સહેલું કાલે કીધું ને, પ્રકાશભાઈએ કીધું ને કે આ સહેલામાં સહેલું છે, સૌથી સહેલામાં સહેલું છે. સ્વભાવમાં જવું એ સૌથી સહેલામાં સહેલું છે. બોલો હવે આપણે સાંભળીને આપણને આપણા ઉપર કંટાળો, આપણે આપણા જાતને માફ ન કરી શકીએ એ સાંભળીએ ને કે આપણે ખરેખર આટલા બધા અટવાયેલા છીએ કે આપણે એ એક સમય. અને આ સહેલું હોય, પ્રકાશભાઈ જો કહે ને ત્યારે તો આપણે બધું ભૂલી જઈએ. રતિભાઈ, પ્રકાશભાઈનું તો કાલે સાંભળ્યું હતું 7 વાગ્યાનું, તમે જે લિંક આપી હતી ને એનું તો કાયમ માટે એવું હોય છે
પણ કાલનું વધારે અંદર અંદર આપણે એમ જ થાય કે આપણે અંદર જતા જ આપણે અંદર જ છીએ એમ જ લાગી જાય. એ સ્વભાવમાં બધા એવું તમને દર્શન થઈ ગયું હશે? સૌથી સરળ. એમ કે સૌથી સરળ છે, સૌથી સહેલું તો ઈ જ છે એમ. બોલો એ બધા આ બધા જીવન તમને દર્શન થઈ ગયું હશે? આ બધા સમ્યક દ્રષ્ટિ તો ખરા હો, એટલું તો કહેવું પડે. આ બધા લાલચંદભાઈ તો ખરા જ, પણ આમ કારણ કે એ જે આટલું સહેલું બતાવે એને તો ક્યારનું થઈ ગયું હશે, એના મય હોય. સાચું કહું છું. પ્રકાશભાઈ તો અમારે ત્યાં આવી ગયા છે, પાટલા જતા આવતા લાભ તો મળ્યો છે. ઓકે, હા, એ અનંતા પૂતગલ પરાવર્તન કર્યા એનું પણ પર્યાયમાં જ્ઞાન થાય કે છે એમ કે અને પૂતગલ માં જાય છે ને અનંતા પૂતગલ પરાવર્તન કર્યા. આહા, એનો અહીંયા અનંત પૂતગલ પરાવર્તનનો જેમાં અભાવ છે, જેમાં રાગનો અને શરીરનો અભાવ છે, જેમાં એક સમયની પર્યાયનો પણ જેમાં અભાવ છે, એવા દ્રવ્યનું જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા થતા એ પર્યાયમાં અનંતા પૂર્વ પુરાવર્તન ક્રિયા એનું જ્ઞાન થાય. આવી વાતો છે. એ કે છે અંતર તત્વ તો હું આ છું. જેનું પડે પ્રભુ પણ સત્ય તો આ હે. અન્ય જીવ હવે અનંતા સિદ્ધો એટલે ગુરુદેવ શું કરે છે આપણે, સોરી, ઓકે, અરિહંતો આચાર્યો ઉપાધ્યાય સાધુ જે કેવળી છે અંત સિદ્ધ લાખો કેવળી है ये सब जीव अन्य એનું સ્વજ્ઞેયનું જ્ઞાન થતા ભગવાન એટલે ગુરુદેવ શું કરે છે આમાં, આ બધું આવ્યું ને એટલે એક સમજાવ્યું છે. હા. ધર્મ, પછી અધર્મ, પછી આકાશ, કાળ, પૂતગલ. હવે પૂતગલ પતી ગયું, હવે અન્ય જીવ. હવે અન્ય જીવ સમજાવે છે ટીકામાં. અન્ય જીવ આવે છે એટલે બધા છ દ્રવ્યની વાત કરી, અનંતા ભાવની વાત કરી પાછી. બધી એને ટૂંકમાં એક ની વાત કરી. હા, પહેલા બરોબર. ધર્મ દ્રવ્યની, પછી અધર્મ દ્રવ્યની, એમ બધી વાત કરી ને. હા, હા, હવે આ અન્ય જીવમાં આવ્યું અને આની આગળ તો પૂતગલ પરાવર્તન નું આવ્યું. હા, અનંતા પૂતગલ પરાવર્તન. હા, એટલે પૂતગલ સુધી પૂતી ગયું. હવે અન્ય જીવ એના પર અત્યારે ચાલે છે. અન્ય જીવની વાત ચાલે છે અત્યારે. બરોબર. ભગવાન આત્મા સ્વપર પ્રકાશનો પિંડ પ્રભુ એનું જ્ઞાન થતા એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં અનંત પરમ પંચ પરમેષ્ઠીઓ નમો લોહી સૌ ત્રિકાળ હરિહંતાનમ ત્રણેય કાળના હરિહંતો ત્રણેય કાળના સિદ્ધો, ત્રણેય કાળના આચાર ઉપાધ્યાય સાધુ અને એથી અનંત ગુણા બીજા નિગોદના જીવો, એ બધું અન્ય જીવ એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં જણાય છે કે એ ભૂતને ભવિષ્યના કાળના થઈ ગયા ને થશે તીર્થંકરો. એ ચૈતનના મહાપ્રભુ એનું જ્ઞાન થતા ત્રણ કાળના અયંતો સિદ્ધો આચાર્યો
કાળ આવી ગયો ને તો કાળના બધા રહેલા પણ આવી ગયા. એ અજ્ઞાનની પર્યાયમાં તેમનું જ્ઞાન થાય. અનંત તીર્થંકરો સંતો મુનિઓ થશે, અનંત ધૈર્ય અને અનંત સિદ્ધપણે હે, बाकी બધા संख्या थे. उसका ज्ञान भगवान तेरी ज्ञान की पर्याय इस प्रकार जानने में इतनी ताकत है कि सबको एक समय में जान लेते हैं. हाँ 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 આવી વાતો હવે સમજ में आया. આ શું હશે? આથી ધર્મના આવી વાત હશે. ભગવાન તારો ધર્મ, જ્ઞાન સ્વભાવ અને જ્ઞાન સ્વભાવી ભગવાન એનું જ્ઞાન થતા એ જ્ઞાનની પર્યાયમાં અનંતા જેવો જે અન્ય સ્વજીવથી અન્ય એનું જ્ઞાન એક સમયની પર્યાયમાં આવી જાય છે. સમજાય છે કાંઈ? હા, અન્ય જીવો. હવે આમાં દેવગુરુ આવ્યા, અહિંસિત આવ્યા, એનાથી આત્માને લાભ થાય એ વાત રહેતી નથી એમ કે છે. હા, એ તો આવી ગયું હતું ને સ્વયંમેવ. પરની અપેક્ષા વિના સ્વયંમેવ જ્ઞાન પોતાથી થાય છે. હા, ઉપદેશ વિના, ઉપદેશ મળ્યો માટે થાય છે એમ નહીં. આવ્યું હતું? હા હા. જેને સ્વજ્ઞાન થવામાં ઉપદેશની પણ અપેક્ષા નથી. છતાં દેશના લબ્ધિ હોય છે, પણ એ હોવા છતાં સ્વના જ્ઞાન થવામાં તેની અપેક્ષા નથી. આવું સ્વરૂપ છે. અરે તું કેવડો મોટો, તારી પર્યાયમાં મોટપ તો પાર નથી પ્રભુ. દ્રવ્યગુણની તો શું વાત કરવી? એ તો મહાપ્રભુ આનંદનો ભંડાર, જ્ઞાનનો ભંડાર, શ્રદ્ધાનો ભંડાર, ઈશ્વરતાનો ભંડાર, અનંત અનુશક્તિનો તે ભંડાર પ્રભુ. પણ એવા અનંત શક્તિના ભંડાર વાળું તત્વ એનું જ્ઞાન થતા ભાવેન્દ્રિયથી 11 નું જ્ઞાન થયું એ અજ્ઞાન, અને સ્વરમાં નાયકને આશ્રય જ્ઞાન થયું તે અનંતા જીવને જાણે એવું જ્ઞાન. કાને વાત પડવી મુશ્કેલ પડેવી છે. તારી મોટેપની શું વાત કરવી કે તને એ વાત બેસતી નથી. પામર તરીકે માન્યો છે ને. ત્યાં તો ભગવાન આત્મા વિનાયક નિધિબેન કી બોલે? હા, શૈલા નો ફોન આવ્યો. તમે મ્યુટ થઈ જાઓ. रूपी प्रभु एकलो विनायक स्वभाव ध्रुव चैतन, उसका ज्ञान होने से पर की बात यानी पर का फरकाई तो उसका ज्ञान होने से एक पर्याय में पर का ज्ञान सहज हो जाता है. जेनी से भाई बात जीव अधिकार है ना.
જીવ અધિકારની જ્ઞાનની પર્યાયનો અધિકાર. ધર્મ સમજો, સમ્યક દર્શન પાનો, भगवान पूर्णानंद नाथ ने प्रतीत में दिया. पूर्णानंद नाथ है उसका ज्ञान हुआ. ये ज्ञान की पर्याय क्या बात सकती है. जाने કે અનંત જીવ સીધું છે એને જાણે ખોળિયો કરી ગયો પ્રભુ. જો અહીંયા ગુરુદેવ એમ કીધું છે કે અહીંયા તો ભગવાન આત્મા ज्ञायक स्वरूपी प्रभु एकलो ज्ञायक स्वभाव ध्रुव चैतन्य उसका ज्ञान होने से पर की बात यहाँ नहीं. અહીં तो स्व का ज्ञान होने से ये पर्याय में पर का ज्ञान सहज हो जाता है. ને પછી બધી વાત છે. પરનું જ્ઞાન થાય પછી પર પ્રકાશન જ્ઞાન થાય. હા તો પછી તો એમ થયું તો પછી આ પરનું જ્ઞાન થયું તો આપણે જે વાત કરતા હતા કે દરેક જીવને આ થાય તો આ તો કે છે કે પેલા પેલું પ્રગટ થાય. જ્ઞાન તો થતું હોય પણ પ્રગટ થાય એટલે આપણને ખ્યાલમાં આવે. આ જે અતિન્દ્રિય જ્ઞાનમાં જે જ્ઞાનની પર્યાય થાય ને એ આપણને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન થયું હોય તો એ પર્યાય ખ્યાલમાં આવે. નહીં તો પર્યાય તો થતી હોય તો આપણને ખ્યાલમાં ના આવે. એ કે આપણી રાહ જોઈને ના બેઠી હોય કે આપણું ધ્યાન જશે ત્યારે થઈશ. એ તો એને કાળક્રમે થતી હોય પણ આપણને ખબર. એવું હું સમજુ છું. ઓકે ઓકે ના મેક સેન્સ. ઓકે એટલે પરનું જ્ઞાન ત્યારે સ્વપર પ્રકાશક કે છે ને કે પછી સ્વપર પ્રકાશક થાય. ઓકે રતિભાઈ મારે ત્યાંથી નીકળી જવું હોય તો શું થાય? નીકળી જવું તો તમે ઓલા ત્યાં તમારું બટન હશે. બટન બટન માં શું લખ્યું હોય? લીવ નો ઓપ્શન આવે. લીવ મીટિંગ ઓપ્શન આવે છે. બે વાર આવશે. તમારો બીજો ફોન આવ્યો છે? તમારો બીજો કોઈ ફોન આવ્યો છે? હા 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 મારે મ્યુટ થઈ તમે કાઢી શકો? ના તમારે થવું પડે. મારે કાઢી ન શકાય. અચ્છા ઓકે. તમારે જાતે થવું પડે. કારણ કે મેં બધું જે હું તમને રિક્વેસ્ટ કરી શકું. આ ત્યાં પાડવા કરે છે. રિક્વેસ્ટ કરી આપણું કરે શકું. છે ને આપણું મિસ કરવું છે નથી. ઓકે થઈ ગયું. મેં એને કર્યું. મને થઈ ગયું. મ્યુટ થઈ ગયું. મ્યુટ થઈ ગયું. ઓકે મ્યુટ થઈ ગયા તમે. તમે બોલશો તો નહીં સંભળાય. હા હવે મ્યુટ થઈ ગયા. સારું આપણને નથી બતા કરતા. પતી ગયું. મેં એને મ્યુટ કર્યા. યા રાઈટ. ઓકે એના જ્ઞાનનો પર્યાય એક સોના જ્ઞાનના લક્ષ્ય વસ્તુના તત્વોના જેમાં જ્ઞાયકપણું ભર્યું છે એને આશ્રય લક્ષ્ય જે જ્ઞાન સમ્યક થાય તે પર્યાયમાં અનંત સિદ્ધો જણાઈ જાય છે. એને જાણવા માટે ઉપયોગ જુદો મૂકવો પડતો નથી. સને જાણવાનો ઉપયોગ થયો એમાં એને જાણવાનો ઉપયોગ જુદો મૂકવો પડતો. જો આ ભગવાન આત્માના જ્ઞાનની પર્યાય એને સમ્યક જ્ઞાન કહીએ. ભાઈ માર્ગ તો અલૌકિક છે. તારી ચીજ જ અલૌકિક છે. લોકોતર ફરીથી આવ્યું કે એના આશ્રય જે જ્ઞાન સમ્યક થાય તે પર્યાયમાં અનંતા સિદ્ધો જણાઈ જાય છે. હા બરાબર. એને જાણવા માટે ઉપયોગ જુદો મૂકવો પડતો નથી. સ્વને જાણવાનો ઉપયોગ થયો એમાં એને જાણવા માટે ઉપયોગ જુદો મૂકવો નથી. જો આ ભગવાન આત્માના જ્ઞાનની પર્યાય એને સમ્યક જ્ઞાન કહીએ. એટલે આ બધું સમ્યક જ્ઞાનમાં ભજે. હા એટલે જણાઈ જાય છે. પછી પોતાની કેપેસિટી પ્રમાણે જાણે છે. હા એટલે જે સમ્યક જ્ઞાન થયા પછી જ એ જણાય છે. પર પ્રકાશક જે પરનું જ્ઞાન થયું
પરનું જ્ઞાન, કારણ કે આપણે જે સ્વમાં જોવાનું છે, સ્વમાં તો જોયું નથી તો પછી પર પ્રકાશન ક્યાંથી દેખાય? ઓકે, સ્વને પરપ્રકાશિત થયું, પરપ્રકાશિત થયું એ પછી પોતાની કેપેસિટી પ્રમાણે જાણે છે. પર પ્રકાશન થયું એને જ થાય. હા, એને તો બરાબર છે. એને પણ જણાય કેટલું એને? એ જે થયું હોય એ જણાય. રનિ એને ચિંતા નથી કરવાની. એટલે ઈ તો શરૂઆત બસ પોતાની મેળે થાય. આપણને હા હા થાય છે, પણ પછી આખું આખું વિશ્વ જણાય કે એની પોતાની કેપેસિટી ના, પ્રમાણે? એ તો જયારે પૂર્ણ પર્યાય થાય ત્યારે બધા કર્મથી આચ્છાદિત છે એ બધું ખુલી જાય. આ તો કર્મના આવરણો બધા ખુલી જાય પછી જણાય. આ તો ગુરુદેવને કેટલું થાય? કે અત્યારે તો આપણને પર પ્રકાશન જ મીન્સ કે એકાદ પર્યાય જ જણાય એમ. પર પ્રકાશન થી જ આપણે આત્માને પકડીએ. જે પર પ્રકાશન જણાયું એ જ આત્મા, કારણ કે આત્મા જ જાણતો પરિણમે છે. એના ક્ષણિક ઉપાદાનમાં આત્મા જાણતો પરિણમે છે. સવાલ એ છે કે ગુરુદેવ જેવા સમ્યક દર્શનને કેટલું થાય? એમને તો ચાલુ જ હોય ને, એમને તો પેલું છે જ, સ્વપ્રકાશન છે, સ્વપ્રકાશનમાં એમને જણાયા કરે. હવે એના લેવલ પ્રમાણે, કારણ કે કર્મો હજી તો એમને એક જ ચોકડી ગઈ છે ને, કર્મની આપણે કઈ અનંતાનંદ જ ગઈ છે, અનંત અનુબંધી. બધી બાકી છે ને, એટલે એટલું આવરણ છે. ઓકે, તો એમને જે દેખાય એ કર્મ એને જ્ઞાનાવરણી કર્મના અક્ષર પ્રમાણે દેખાય. હા, એમની ચોકડી પ્રમાણે. ઓકે, જે ચોકડીનો ઉદય હોય, આવું બધું મારી સમજણથી કહું છું. બાકી મેં વાંચેલું કે એવું કઈ લોજિક થી. ઓકે. अनंत जीव आया ये समस्त परद्रव्य, ये समस्त परद्रव्य, अरिहंत परद्रव्य, शीत परद्रव्य, साधु का आचार परद्रव्य, ये मेरी चीज नहीं। हाँ 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 तो आ दीकरी बायड़ी छोकरा मारा मूंड है, मोटो मूर्ख है, हैं? अन्य जीवમાં બધા આવી ગયા. अन्य जीवમાં બધા બધાઈ ગયા. હા 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 એ સ્ત્રીનો આત્મા, પુત્રનો આત્મા, એ સ્વનું જ્ઞાન થતા તે જ્ઞાનમાં તેનું જ્ઞાન થયું, તે જ્ઞાનની પર્યાયમાંથી જણાઈ ગયા, એ પોતાની પર્યાયમાંથી જણાઈ ગયા, એને લઈને નહીં. હા 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 આવું છે. હા 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 હે આવું જ જાણવા જેવું છે. આ વસ્તુ છે બાપુ. દુનિયા ક્યાંય અથડાઈને પડી છે. એક સંસારના પાપ આખો દી, બાયડી છોકરા ધંધા, પાપ પાપ ને પાપ. હવે એમાં કલાક મળે સાંભળવાનું ના જાય ત્યાં તત્વની વાતું ન મળે ને વિપરીત વાતું. હા 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 અપવાસ કરો, દર્શન ભગવાનના કરો, મૂર્તિ કરો, મૂર્તિ એક આટલી પણ થાપે તો જેના પુણ્યનો પાર નહીં, પણ એથી શું થયું? એ ક્યાં ધર્મ ક્યાં આવ્યો? હા 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 એ જગતની મૂર્તિઓ જે અનંત મંદિરો, અરે ચૈતન્ય શાશ્વત સતી પ્રતિમાઓ, એનો અહીં જ્ઞાન, સ્વનું જ્ઞાન થતા તે પર્યાયમાં એનું જ્ઞાન આવી જાય છે. હા 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 એનો એટલે એના સંબંધીનું પોતાનું જ્ઞાન એમાં જણાઈ જાય છે. હા આવી વાતો હોય છે. સમજાણું કાંઈ ઝીણી છે આમાં. આવે છે ને કે સર્વજ્ઞ શક્તિ, આપણે સર્વજ્ઞ શક્તિમાં આવે છે કે આત્મજ્ઞાનમયી સર્વજ્ઞ શક્તિ. બરાબર. એટલે આત્મજ્ઞાન થાય ત્યારે એમાં જણાય.
ચાલો, બરાબર છે. ઓકે. શાંતિભાઈ, કલકત્તા ફરકતમાં ક્યાંય મળે એવું નથી. રખડવાનું છે ને આ બધું. પૈસા મળે એટલે જાણે એમાં 5 પદ હે ધોળે નથી પૈસા મળ્યા એને, એની પાસે ક્યાં આવ્યા છે? અહીં તો પૈસાનું સમ્યક જ્ઞાન થતા પૈસાનું જ્ઞાન અહીં થાય છે. पैसा मेरा ऐसी मान्यता मिथ्या दृष्टि पाखंडीની છે, અજ્ઞાનીની છે. હા હા, એ મૂર્ખ માને છે. જ્ઞાની જે આત્મા સ્વરૂપે ભગવાન જ્ઞાન રૂપ એને લોક્યંતે જોયો પ્રભુને. હા હા હા, અને જે જ્ઞાન પર્યાય પ્રગટ થઈ તેમાં એ અનંતા પરમાણુ નાખી નોટો ને પૈસા હીરા ને માણિક એનું અહીંયા જ્ઞાન થાય છે કે પર છે તેનું અહીં જ્ઞાન પોતાથી થાય છે. હા, એમાંથી આવે કેટલા તમારી પાસે? ધૂળી નથી આવતી એની પાસે. કોણ એની પાસે ક્યાં આવે છે? એની પાસે મને પૈસા આવ્યા એ તો મમતા એની પાસે આવી. ધૂળ ક્યાં અંદર? ધૂળ તો ધૂળ હે, એ અહીં ક્યાં આવતી હે આપવામાં? હા હા, આવી વાતો છે બાપુ. વિતરાગ માર્ગ સર્વજ્ઞ ત્રિલોકના નાથ જનેશ્વર દેવનો પંથ કોઈ જુદી જાત છે. હા હા હા, દુનિયા હારે ક્યાંય મેળ અત્યારે તો સંપ્રદાય હારે મેળ ખાયો નથી. હા હે, આખરી વાત છે પ્રભુ. બીજાને દુઃખ લાગે માટે આ વાત નથી. ભાઈ તારો સુધારો આ રીતે માન્યું છે એથી નહીં સુધરી શકે. ભાઈ વ્રત પાડ્યા છે, શાસ્ત્રના જ્ઞાન કર્યા, એ જ્ઞાન વ્રત પાડ્યા એ ચારિત્રને. હા હા હા, અને અમે આત્માની શ્રદ્ધા કરીએ છીએ ખંડ ખંડ જ્ઞાનની. અખંડ જ્ઞાન છે એની તો ક્યાં ખબર છે? ખંડ ખંડ જ્ઞાનની શ્રદ્ધા છે તે મિથ્યાત છે ભાઈ. એ મિથ્યાત છે, એ અજ્ઞાન છે, એ મિથ્યા આચરણ છે. એને તો ધર્મ બનાવવો છે તારે, અને બીજાને ધર્મ બનાવવો છે એ રીતે. પ્રભુ બહુ જવાબદારી આકરી છે નાથ. હા હા, એ દુઃખના આકરા કામ દુઃખ નહીં થયા જાય ભાઈ. હા, આય તો પ્રભુ કોન કુંદાચાર ત્રિલોકનાથ સર્વજ્ઞ દેવની વાણી એને પ્રવચન પોતાની વાણી દ્વારા बात करते हैं. ये एम कहते हैं कि वाणी मारी नहीं, वाणी का मेरे पर्याय में मेरा ज्ञान हुआ, क्या वाणी का ज्ञान हुआ, बस इतना. हाँ हाँ हाँ, अरे राग आया तो राग मेरा नहीं, पर राग का ज्ञान भी राग है तो हुआ नहीं. मेरी ज्ञान की पर्याय की ताकत इतनी है कि स्व को जानने वाला ज्ञान राग आदि अनंत अनंत पदार्थ को जाने, ये मैं हूं. हाँ 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 हाँ, दयादान नाम विकल्प राग है पर मेरा नहीं, और मेरी ज्ञान की पर्याय में उसका ज्ञान ये है तो होता है, ऐसा ही नहीं. हाँ 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 हाँ, भगवान आत्मा विनायक चैतन्य ज्योत जड़ और ज्योति प्रभु, उसका ज्ञान ज्ञेय बनाकर जा हुआ तो स्वपर्याय में परज्ञेय तो सहज जानने में आती है, ऐसा पर्याय का स्वभाव है.
कि परद्रव्य के समीप में जाना नहीं, पर का ज्ञान हरियंत अंत सिद्धो थया उसका ज्ञान उसके पास जाने बिना और वो ज्ञेय या आए बिना नजीक ज्ञेय है तो ज्ञान होता है, दूर ज्ञेय है तो ज्ञान नहीं होता, ऐसा ही है नहीं है। तो नजीक में हो या कर्मना रजकणो અને દૂર હો અનંત આકાશના પ્રદેશ. અને એક એક પ્રદેશ में अनंत गुण ना अंश है. अनंत अनंत प्रदेश में सारा अनंत गुण है आकाश. उसके भी स्व भगवान आत्मा स्व का ज्ञान हुआ. ये ज्ञान की पर्याय में ही पर नहीं जानने में आ जाते बस. आमुष है रणलोकना नाथ तीर्थंकर देव जैन परमेश्वर एम फरमाते हैं. समझ में आया? जैन લોકો માને છે ને બીજા અમે પરમેશ્વર છીએ અમે. બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ ને અમે કરતા છીએ, ધૂળે નથી. પોતે જ બ્રહ્મા વિષ્ણુ ના મહેશ ભગવાન આત્મા. જેની પર્યાયની ઉત્પત્તિ બ્રહ્મા, વૈનું મારથી શંકર, ધ્રુવની રહ્યુંથી વિષ્ણુ. એવો જ આ ચૈતન ભગવાન જેને ત્રણ કાળ અને ત્રણ લોક ને એક સમયમાં ગ્રસી જાય એવી પર્યાયની તાકાત છે ભગવાનની. એને આત્મા જાણ્યો કહેવાય. એને સમ્યક દ્રષ્ટિ અને સમ્યક જ્ઞાની કહેવાય. પ્રભુ આવી વાતું છે ભાઈ. શું ભાઈ નથી આવ્યા ને? નથી આવ્યા. કાલે કાલે રસ છે પણ ત્યાં ભાવનગર રહી જાય. पद्र मेरे संबंधी नहीं है. એ સીધું ને મારે કાંઈ સંબંધ નહીં કે છે. अरिहंत भगवान थया उसे मेरे संबंध नहीं तो परद्रव है. गुरु ने मेरे कई संबंध नहीं तो परद्रव है. आखिरी बात से भाई वितराग परमेश्वर जनेश्वर નું જ્ઞાન એમને કહેલો માર્ગ ભાઈ. અરે એને જાણ્યા વિના 84 અવતાર કરી રહ્યો છે. જેઓના શરીરમાં વાય થાય ત્યાં જડ જડ છે, રોગ છે એ જડ છે. આત્માને એક વાર એની ઉપર દ્રષ્ટિ હોય છે ને હલાવી નાખી. અરે મને આ થયું, અરે મને આ થયું. બાપુ પણ મને એટલે શું? તો તું આત્મા છો, એમાં આ થયું તને ક્યાં થઈ હશે? તેરે ક્યાં હુઆ હે? આવો ઉપદેશ
પ્રભુ ત્રણલોકના નાથ જ્ઞેશ્વર દેવનું આ કથન છે ભાઈ. જૈનમાં જન્માને એની ખબર ન મળે, વાળામાં જન્મા અમે જૈન, પણ જૈન પણ શું છે उसकी ખબર નહીં. हाँ हाँ हाँ, जैन तो इसको कहिए, हाँ हाँ हाँ, कि जिन स्वरूपी भगवान आत्मा पूर्ण स्वरूप उसका रख करके दृष्टि करके जो सम्यक दर्शन हुआ उसको जैन कहते हैं. ये जैन पर्याय में इतनी ताकत है. अनंत जीवो अंदर जाने जन पेशी गया હોય, મેં નહીં ત્યાં સુધી તો કરાયું હતું. હવે ક્યાં જવા. જો એટલે હવે આજે મને એમ કે આજે પતી જશે, પણ આજે નથી પત્યું, એટલે હવે કાલે પતશે. તો થોડું એટલે એ પણ નથી, આપણે સવાલ જવાબ બી નથી, કારણ કે આ ગાળતા નથી પૂરી થઈ. તો જો મોક્ષ માર્ગીના લેવા તો થોડો લઈ લઈએ, નહીં તો પછી જલ્દી બંધ કરીએ. મોક્ષ માર્ગીના છે આમાં, હા હા લઈ લો. થોડા બે ત્રણ લઈ લઈએ Yeah. પછી. ઓકે, પછી થોડી બીજી વાત કરવી છે આપણે. પેલા એમ લઈ લઈએ, પછી વાત કરીએ થોડી. અચ્છા. બોલો, કોણ વાંચે છે? નિમિષા છે ને છેલ્લે? કોણ છે નાનું? વાંચું. બોલો, વાંચો. પ્રકાશ. પ્રકાશ ઘડાને જ સિદ્ધ કરે છે કે દીવાને? જો તું દીવા સુધી પહોંચી જઈશ તો ઘડાની પ્રસિદ્ધિ છૂટી જશે. તેમ જ્ઞાન પરજ્ઞેયને પ્રસિદ્ધ કરે છે કે સ્વજ્ઞેયને? જો તું જ્ઞાયક સુધી પહોંચી જઈશ તો પરજ્ઞેયની પ્રસિદ્ધિ છૂટી જશે. બોલો, શું કે છે હવે? હા. પહેલા તો તારી પ્રસિદ્ધિ કર. એટલે જ્ઞાન પહેલા પોતાને પ્રસિદ્ધ કરે છે. પોતાને પ્રસિદ્ધ કરશે તો પરનું પ્રસિદ્ધિ ઓટોમેટિક જ થશે. એવું બરાબર છે. હા. ગ્રાહક સુધી પહોંચ્યા પછી તો બધું આજે હમણાં સાંભળ્યું ને તમે, જ્ઞાન શું નથી કરી શકતું. તો સમ્યક દર્શન ક્યારે થશે? પોતાના તરફ જ્યારે જોશે પોતાનું ત્યારે. પ્રસિદ્ધ સ્વભાવમાં સરી જાવ ત્યારે, સ્વભાવમાં સરી જાવ, ન્યાયક ઉપર પહોંચી જાવ, ટ્રેન સીધી છે. અત્યારે આપણને કોણ નોન દેખાય છે? સ્ટોપ, નોન સ્ટોપ. અત્યારે આપણને કોણ દેખાય છે અત્યારે? પ્રકાશભાઈને યાદ કરો ને એટલે પહોંચી જાવ. પર પ્રસિદ્ધિની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. પહેલા કે છે અત્યારે ને આપણે આય આય. પરજ્ઞેય જ આપણે એની જ કરીએ છીએ. હા, પરજ્ઞેય આ જ પરજ્ઞેય પ્રસિદ્ધ કરીએ છીએ. પણ સાથે સહગે છે એના તરફ ધ્યાન આપવાનું છે. હમ. પર જ્ઞેયની પ્રસિદ્ધિની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, સ્વની કરવાની છે. આપણે બહાર બહાર જાઓ છો જોઈએ. એમની તમે બહાર જાઓ છો શું કરવા? બહાર જવાની બંધ જરૂર કરવાનું શું? છે એમ. હું ઘરમાં જ રહું છું મહેશભાઈ, હું ઘરમાં જ રહું છું. હસી, તમારે સારું છે, સ્વઘર- તમારી ઈ સ્વ- ચિંતા નથી. એમની સ્વઘરમાં નહીં, સિમેન્ટ કોન્ક્રીટ ના ઘરમાં, મહેલમાં. પેલા કહે છે ને, ગુરુદેવ કહે છે ને, તમને નીકળવું અઘરું પડશે. આ ઓલા ભારે ભારે મકાનમાં રહો છો ને, એટલે જવું છે ભારે ભારે કહે છે ને, બે ગુરુદેવ જે બોલે ને ત્યારે આપણને એટલું બધું લાગી આવે કે એમનું બોલવાનું બહુ લચપચ સરસ કે છે છે. ને. હા, એની મોર બરાબર. એક્સપ્લેનેશન શું? જ્ઞાન વા- જ્ઞાન વાણી છે. સ્વને પ્રસિદ્ધ કરે છે, બોલો પણ બોલો. અજ્ઞાની એ પરજ્ઞેયને જ જાણે છે, પ્રસિદ્ધ કરે છે. રાઈટ. આપણે દીવાન નથી ચડતા, ઘડાને જ જાણીએ છીએ, એવું છે. હા, હમ. એટલે એ અજ્ઞાનીનું કામ છે, હા, પણ એટલે એને આપણી અમારી. દ્રષ્ટિ સુધારવાની જરૂર છે. નીતા જતા રહ્યા. ઓકે, બીજું કોઈ હતું? 7 હતા આપણે, પાછું 7 આજના છે. ઓકે, ચલો, વધારે કેવું છે? પછીનું 115 માં આપણે પેલા લીધેલો હતો, એટલે ગરમ વહેલો કર્યો છે. જેમ ખોરાક લઈને ચમચી છોડી દે છે,
તેમ જ્ઞેય જણાય છે તે ચમચી હતી, જ્ઞાયક જણાય છે તે ખોરાક છે. 14 ને 15મી સરખા છે, એટલે એનું સપ્લિમેન્ટરી છે. હા હા બરાબર. ચમચી લીધી આપણે, પછી ચમચી છોડી દઈએ અને હા. શ્રીખંડ ખાઈ લઈએ, એમ જ્ઞાયક જણાય છે તે ખોરાક છે. બરાબર છે. ઓકે, હવે એક લઈ લે મને આજપાસ. ચલો બોલો નિમિષ. સમ્યક સન્મુખ જીવના લક્ષમાં અનુભવ કરવો છે એવું પ્રયોજન ન હોય. દ્રવ્ય જ એનું પ્રયોજન છે, મારે અનુભવ કરવો જ નથી. બોલો, તો આપણે સમ્યક અટપટ. દર્શન કરવા માટે નથી કરતા એમ. તારે સમ્યક દર્શન કરવું છે એમ નથી કરવાનું. જીવના લક્ષમાં અનુભવ કરવો છે એવું પ્રયોજન ન હોય. એ દ્રવ્ય છે, આપણે એવો પ્રયોજન પૂર્વક નહીં અનુભવ કરવો હોય તો એમાં મારું મારું મારે જ છે. સ્વસન્મુખ સમ્યક જીવના, સન્મુખ જીવની વાત ચાલે છે ને? હા, એમાં અનુભવ કરવો છે એના એવું લક્ષમાં પ્રયોજન ન હોય. અનુભવ પણ કરવો એવું પ્રયોજન ન હોય. મારે અનુભવ કરવો છે એવું એ ન હોય કે મારે દ્રવ્ય જ એનું પ્રયોજન છે. પ્રકાશમાં પછી એવું આવે સહજતાથી હા કે મારે સમ્યક દર્શન કરવું છે, એ જે આપણી ભાવના છે ને, એ જ મોટું કારણ છે કે સમ્યક દર્શન નથી થતું. હા, અચ્છા. બરાબર. સમ્યક દર્શનમાં બાધક કારણમાં મારે સમ્યક દર્શન કરવું છે, એ ભાવના એની બાધક છે. હા, બોલો. તમારે કારણ શું છે કે તમે પર્યાયને આગળ કરો છો. સમ્યક દર્શન છે પર્યાય છે, એટલે તમે પર્યાયને આગળ કરો છો અને દ્રવ્યને આગળ કરતા નથી. તમારું ધ્યાન પર્યાયમાં છે, તો દ્રવ્યને આગળ કરીશું પછી પર્યાય એની માળે ફોલો થશે. બરાબર. એટલે મારે દ્રવ્યમાં એક તત્વ આપવું છે, પર્યાયમાં નહીં. મારું ઉપાધ્યાય દ્રવ્ય છે, પર્યાય નથી. મારે અનુભવ કરવો જ નથી, કેમ એ શું કામ એડ કર્યું? એ પર્યાય છે ને, મારું પ્રયોજન દ્રવ્ય છે. અનુભવ એ પર્યાય. હા, અનુભવ પર્યાય છે. ઓકે, હવે મારે બીજી એક વાત કરવી છે, ખાલી બધાના માટે છે કે આપણે અત્યારે આપણે દરરોજ લગભગ નોર્મલી આજે ઓછું છે, પણ નોર્મલી અમારો ટાઈમ 10:30 to 12:30 થાય છે. તમારો ટાઈમ થાય છે 8 થી 10 જેવું લગભગ, બરાબર? હા. પછી મને જ આપણે જે આ લક્ષ કરવાનું છે દ્રવ્યનું, એમાં પછી બહુ ટાઈમ નથી રહેતો. એટલે આ થોડું ઘટાડીએ તો કે કાં તો ઓછા શું દિવસ કરીએ, કરવાનું? તો કલાક ઘટાડીએ, કે આપણે થોડું કઈ કરીએ સારું. અનુકૂળ આવે તો. એટલે એ ટાઈમમાં શું કરવાનું છે રજની? નહીં એટલે હવે આપણે પોતાનો ડાયજેસ્ટ કરો. ડાયજેસ્ટ કરીને આપણે આપણો અનુભવ કરવાની ટ્રાય કરવાની છે ને. હા, રાઈટ. એટલે પછી એમાં બહુ ટાઈમ ઓછો રહે છે થોડો. હા, બરાબર છે. એટલે કાં તો આપણે રોજનો ટાઈમ ઓછો કરીએ, કાં તો 1-2 દિવસ ઓછા કરી નાખીએ. Sounds good. વિચાર કરજો, આપણે કાલે વાત હા, કરશું. સારું. વિચાર કરજો. Okay. ચાલો ચાલો. તમે ઓલું કરો. ઇન્દુબેન? સંભળાય છે મારી વાત? હા, સંભળાય છે. ના સંભળાય. સંભળાય છે? હા, સંભળાય છે. બોલો. હા, બોલો. હા, અચ્છા. આપણે વાત કરતા હતા ટાઈમ ઓછો કરવાની. સુન કરવાણી જીનવર કી મારે હર્ષઈએ ન સમાયજી કાલ નદી કી તપન બુજાની નિજ નિધિ મિલી અથાજી. સુન કરવાણી જીનવર કી મારે હર્ષઈએ ન સમાયજી સંશય ભ્રમર વિપર્ય નાશા સમ્યક બુદ્ધિ ઉપજાયજી. સુન કરવાણી જીનવર કી મારે હર્ષઈએ ન સમાયજી. નર ભવ સફલ ભયો અબ મેરો બુદ્ધ જન ભેટત પાયજી. સુન કરવાણી જીનવર કી મારે હર્ષઈએ ન સમાયજી.
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी मात को वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। बोलो બોલો जय સર્વ भगवान। ધર્મ મુક્તાધારી જિનેન્દ્ર ભગવાન નો જય હો. જય હો. जय हो। સાધસાંગ જીનવાણી માત નો જય હો. જય જય હો. વનમાં વિચરતા ભાવલિંગી સંત મુનિરાજ નો જય હો. જય હો. પરમ ઉપકારી પરમ કૃપાળુ પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી નો જય જય હો. જય જય સત્ય સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મ નો જય જય હો. જય. જય જયકાર હો. રેકોર્ડિંગ બંધ કરું છું. ઓકે. રેકોર્ડિંગ સ્ટોપ રેકોર્ડિંગ.